मनुष्यर खुशी वर्तमान ए समय हाँ कहीं आम कह प्रश्न रहा जदि स्वामी स्त्री जानुचंदी उभय दुई जनकर अलग किसी चिंताधारा रोचे से दुई जन भितर जन को तो अन्य जनक सह मिसिबाकू पड़िबो तार चिंताधारा को ओहरियाकू पड़िबो किंतु ये क्षेत्र में देखा जाउची शांत आ राग दीटा पळे आउची शांत राग केतबेले तो मिसी पारिबेनी मा समाज रे बाबा पति पत्नी को संपर्क वर्तमान आज आमे ए छोटो विजुअल टे रखिबा स्वामी स्त्री तांको संपर्क मधुर संपर्क मध्य किसी फाट सृष्टि होची बहु परिमाण रे वर्तमान समय कथा आमे जदि देखुचे ए विषय टिके कहबे कहीं स्वामी स्त्री पड़ूनी से तो राजजटक पड़ुची बह बंधन में बांधी होती तथापि संपर्क भल रोनी कहीं किंतु आमे भल खराब जिनिसटा को धरुचे भल जिनिसटा को धरुचे सब जिनिस को आमे जदि सम्मान मानिबा भलटा को भी ग्रहण करबा खराबटा को भी ग्रहण करबा सब मानिकी चलिले सहनशीलता हला मनुष्यर मुख्य जिनिस कहा कि ओटे कोन कला तांको घरे आज एटा हला मोहरा हला सेटा को जदि आमे हमर जेति अछि ता भीतर हमको तो चलिबा को पड़िबो तो आमे जदि हमर इनकम नथि हम स्वामी कहबा एटा आनि दियो सेटा आनि दियो से कोन सेटा से तो को कलिटा हबो तो निहाते समाधान भितर को नबा समाधान ऊपर को आसिले सब समाधान हेबो हेबो आमे आ गोटे कथा एठी बुझिबा राजजटक पड़िकरी विवाह उत्सव रे बांधी होउछंदी एवं मंदिर मानक जाइकरी मध्य आमे विवाह करूचे काहेकि ना हमर दाम्पत्य जीवन किपरि सुखमय होई परिबो उभयंकर माने चिंताधारा अलग रहउछि जदि स्वामी चाहूची घरे रहिबा पई बाहर बुलाबुली पसंद करूनी किंतु स्त्री चाहूची बाहर बुलाबुली पसंद करिवो घरे रहिबा को पसंद करनी ताहले से दुई जनकर मानसिकता एक प्रकार केमती हेई परिबो से माने केमती चली परिबे चलिबे हमरो सेतबेले हमरो बाप मां माने थिले से माने जातक मिलुगिरी राज जातक मिलुथिला बोली बाहार करूथिले सेमानक भीतर तो कलिटी हेबनी किंतु जो पुओ बा झियो जाउचंती पळे सेमानकर राज जातक पड़िला नाही काहे कि ना से तार देखिला पुओर रोजगार अछि भल मद अछि से पुओ संगे से गला जेतोर से पुओ रोजगार पंथा सरी गला न होई पाइला ताको कोडी स्त्री के बुलेई पारिबो ना खुशी करि पारिबो ताको दिहिंकर भीतर जा हला कलिटा हबो कि राजा जटक पड़िली ना से मानकर केमि शांति सुख रे रहि पारिबो नाही मा ए कथा ठीक नुहे कामना रो विनाश रे दुख रे विनाश कामनाटा हमर रहउची बोली विभिन्न प्रकार आसक्ति रहउची बोली हम जिंस गुडा को ए सब होउची कामनाटा जदी न रहिबो ताहले दुख आसीबो कोठो सब तो माँ कामना आम भितर तो भरी रोचे पांच विकार तो आमर रोचे इंद्रिय को आमे जदि दमन करिया सब गुडा को करि परिबानी किछि तो करि परिबानी सत्संग आसीबा सत्संग आसी आमर से जिनस गुडा को जो भगवान कर तत्व गुडा को बुझिले सेटा किछि मात्रा रे बदलै दे मनिष को कोन से माने बस आजकल सब सीरियल पाखे टीवी पाखे बस जब सीरियल में सब देखिबा ए सब जिनस जदि भगवान को शरण अरविंद को आसंते से माने जदि किछि आलोचना भीतर को आसंते से माने निश्चय किछि ना किछि जान परिवर्तन हबो किछि परिवर्तन हबो मन भीतर तेणु निज को संजत करि परिबे निज को निज सुधारिबो निज सुधारि परिबे मनिष निज को निज सुधारि एई भली ज्ञान जो मानकर थिबो ताकर केबे अमेलन न ये ज्ञान जारी नथबो से आपे हबो नहीं विश्वास करिबेनी आमे जाकी मंदिर रे प्रत्येक दिन संध्या रे बसु किंतु लोक माने कोडी बाहर बसनी पर चर्चा किछ उडे गपुथिबे नहले सीरियल घरे देखिबे फिल्म ये आध्यात्मिक आसिया पई इच्छा करूना किंतु मंदिर आसीबा नाम कीर्तन करिबा किबा टिके बसिले मनुष्य शरीर पवित्र जागडा आध्यात्मिक वातावरण आध्यात्मिक वातावरण भीतर को आसिले जाकी मनुष्य मनटा अलगा प्रकार हुए किंतु से जिंस को जे न आसीचंती से अलगा प्रकार तांकर आमे भलटा को ग्रहण करू आरा पुलो को बिना जा ये घोर कली जुग ये घोर कली जुग रे टिके आमे एठरो जानिले कोन ना जदी उभयंकर चिंताधारा समान न रुए समान जदी चिंता करंती आमे सुख शांति रे बंचिबा को हेले जणको तो अन्य जनक सब बुझा पड़ो कहीं जदि स्वामी चाहूँगी यही प्रकार जदि स्त्री चाहब
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏହା ଚାହୁଁଛି ଥଣ୍ଡା ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀକି ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିପାରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଥିବ ଟେନସନ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀର ଥିବ ଟେନସନ ମାଇଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ବୁଝାମଣା ହେଇପାରିବ ଶୁଣ ଜଣେ ରାଗିଛନ୍ତି ରାଗିଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ସେଠି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସମାଧାନ ହବ। ଜିନିଷ। ଜିନିଷ। ଯଦି ରାଗିଲେ ତା ଉପରେ ରାଗିଲେ ଘଟଣାଟା ବଢିଯିବ ତେଣୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସହନଶୀଳତା ତମେ ସେଠି ନୀରବ ରହିଯିବା ନୀରବ ରହିଲେ ତାପରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେ ନଥିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମା ରଖିଲେ ତ କ୍ରୋଧ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ମା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଟାଣି ନେଇଯିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତେଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ହେଇପାରିବ ମା ମେଡିଟେସନ କରିକି ସେଟାକୁ ମାନେ ବି ଆଣିପାରିବା ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଆମେ ହଁ ମେଡିଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ଶାନ୍ତି କଲେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉଭୟ କାରଣ ଭିତରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ମେଡିଟେସନ କରିକି ବହୁ ରାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏଟା ଆମର ଯୋଉ ନିହାତି ଗୋଟେ ପଡୋଶୀ ଘରେ ଝଗଡା ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀକି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଟକୁ ବୁଝେଇ ଶାନ୍ତି କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପଟକୁ ଲଗେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ତୁ ନିଜଟା ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଯଦି ଅବୁଝା ହବ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି କିନ୍ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ରାଗିଲେ ଝଗଡା ଆମର ଆମ ଘରେ ବି ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ ଯଦି ପଡୋଶୀ ତମେ ଘରେ ଆହୁରି ରଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଚେଷ୍ଟା ସେଇ କରିବ, ହବ। ରାଗିବ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ନୀରବ ରହିଗଲ ସେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ତମେ ତାକୁ ନୀରବ ରହିଗଲ କିଛି କହିବ କହିବନି ରାଗ ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବନି ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଯତ କରିଦେଲ କରିଦେଲେ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯୋଉଟା କହିଲ ସେଇଟା କଣ ଭଲ କଥା କହିଛ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗେ ଭୁଲ କାରଣ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଟିକେ ବାସୁନ ମୁଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ କହୁଥିଲେ ଏଇ କଣ ଖାଲି ପୂଜା କରିବ ଏଇ ଖାଲି ଅଛି ପଢିବାକୁ ଭାଗବତ କଣ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଘରେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏମିତି ଦିନେ ଆସିଲା ମୁଁ ମାନେ ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ଯେ ନନା ଯିଏ ପଢନ୍ତି ସେ 2 ଜଣ ଆମର ନନା ଆସିଲେନି ସେଦିନ ମୁଁ ଗଲିନି 10-12 ଜଣ ସେ ଭାଗବତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖେଳେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୋର ଭଲ ହଉନି ସେ କହୁଛି ମୋର ଭଲ ହଉନି ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏରେ ମାନେ ସେଟା ଭାବ ଆସୁନି ଆଉ ସେ ଭାବଟା ଆସିଲେ ହବ ନା ଆଉ କେମିତି ହବ ଭାଗବତ ପଢି ପାରିଲେନି 10 ଜଣ ଧରିଲେ ବହି ପଢି ପାରିଲେନି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ କେହି ଗୋଟେ ଆଜି ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଆସିନି ବୋଲି ଆଜି ଏତେ କଥା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦିନ ଯୋଉମାନେ କହିଲେ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ରେ ମା ଏଇ ଝିଅଟା ଏଇ ଖାଲି ଅଛି ଭାଗବତ ପୂଜା କରିବ ଏଇ ପଢିବ ସେଇମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ତାକୁ ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ହେଲା ଜିନିଷ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ନିଜେ ବୋଲି ସେଇ କହିଲେ ଏମିତି ଆସିଲା ସେଇ ପୁଣି ବଦଳିଲେ ସେଇମାନେ ମା କାହିଁକି ଏ କଥାଟା କହିଲୁ ନା ଖା ଗିଳି ଭୁଞ୍ଜୁ ତୁ ଯୋଉ ବିପଦ କହିଲୁ ମୋ ମନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ହେଲା ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଇ ଘରର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ବିଷୟରେ କହିଲା ଧର ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ସେଟା ଜ୍ଞାନ ତାଠି ଅଛି ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଡୋଶୀକି ବୁଝେଇ ପାରିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ବନ୍ଦ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେମିତିଆ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଘରେ ବୋଲି ନୁହଁ ପଡା ପଡୋଶୀ ନେଇକିରି ଆମେ ଚଳୁଥାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜାଣିପାରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅମଳକୁ ତୁ ଯା କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଏ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଥିବ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ମନରୁ ପଳେଇବ ଆସିଲେ ହବ ତ ମା ଏପରି ଗୋଟେ କଳି ଅଛି ଯାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ସେ କଳିଟି କଣ ସବୁ କଳିର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁଛି ଏପରି ଗୋଟେ କଳି ଅଛି ଯାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ସେ କଳିରେ ଯେତେ ପଶିବା ସେ ଆହୁରି ବଢିବ ସେ ହଉଛି କଣ ମା ଘର କଳି ଆଜ୍ଞା ପରିବାରର କଳି ଯୋଉ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା ସେଇ ପରିବାରର କଳି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଘର କଳି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ବାହାରେ କାହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବାହାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଏଇ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ତାହା ଚାହୁଁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘର କଳି ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସି ଖୁସି ପଦେ ଅଧେ କହିଦେଇ ଯିବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଟା ଡିମେରିଟ ଅଛି କଣ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଲାଗିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତାର ବାହା ନିଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି କଳି ବଢିବା ପାଇଁ ମାନେ ପଡୋଶୀ ଚାହାନ୍ତି କଳି ବଢିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଘରଟା କୁହନ୍ତିନି ସେଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ କଥା ଘର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ ଘର କଥା କଣ ଗୋଟେ ବାହାରେ କହିବା ସେଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସହି ରହିଯାଆନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କହିଲେ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଯଦି ଆମର କେହି ଶତ୍ରୁ ବା ଇଏ ଥିବେ ସେମାନେ ତାର ବାହା ନେଇଯିବେ ହେଲା ତାର ସମାଧାନ ଅଛି କି ମା ଅଛି କିପରି ହେଇପାରିବ
ସେଟା ସବୁ ନିରବତା ସବୁ ହେଲା ମେନ୍ ନିରବତା ହେଲା ମେନ୍ ସବୁଠାରୁ ନିରବତା ସମୟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଛାଡିଦେବା ତାହେଲେ ସବୁର ସମାଧାନ ସମାଧାନ ସମୟ ମୌନ ବ୍ରତ ମେନ୍ ମୌନ ମନେ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ମେନ୍ ଭାଗବତରେ ମା କଣ କଳିର ବିଷୟ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କଣ ଟିକେ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ହଉଥିବ ସେଠି କଳି ଜମା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେନି କେବେ ବି ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ନାଇଁ ଅଛି କଳି କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଯୋଉଠି କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଏଟା ରହିବ ଅଛି ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନି ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ପାପ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭଜନ ମନନ ଚିନ୍ତନ ଏସବୁ ହଉଛି ସେଠି କଳି ଜମା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେନି ତାର ସେଠି ପ୍ରଭାବ ପଡେନି ଜମା ଚାହିଁଲେ ବି କଳି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବା କଳି ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୋଉଠି ହିଂସା ଯୋଉଠି କ୍ରୋଧ ସେଇଠି ତୋର ବାସସ୍ଥାନ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏଇ ସବୁଥିରେ କଳି ରହୁଛି ସେଇଠିକି କଳି ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ କଳି ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁନୁ ତେଣୁ କଳିକି ସେ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ମା ଭାଗବତରେ ଯଦି କଳିର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ତ ଏଇ ଯୁଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ ଯୁଗ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମର ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଏ 4 ଯୁଗ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି ସରିଯାଇଛି ଏଇ ଯୁଗଟି କୋଉ ଯୁଗକୁ ଆମେ ଏଇ ଯୁଗକୁ କୋଉ ଯୁଗ କହିବା ମୋ କଳି ଯୁଗ ରାଜୁତି କରିବି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସେଇଠି ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ କଳି ତୁ ଯଦି ରାଜୁତି କରିବୁ କର ମୋ ସତ୍ୟକୁ ମାରିଦବୁ ମୋ ସତ୍ୟଟା ଯେତେ କଷ୍ଟ ତ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବୁ ଆମେ ନା ଯେତେ ଭାଗବତ ପଢିବା ରାମାୟଣ ପଢିବା ଭଗବାନ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ହେଲେ କଣ କହିଥିଲେ ଏଠି। ଯୁଗ ତ କଳି ଯୁଗ ତ କଳି କଳିର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ସ୍ୱାମୀ ରହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଳି ହବ କଳି ହବ ସବୁ ଘରେ କଳି ଘରକୁ ହବ ପଶିବ କଳି ସବୁ ଘର ଯୁଗରେ ହିଁ ଭିତରେ ଅଛି ତ କଳି ହଉ କଳି ସବୁ ଯୁଗରେ ହିଁ ଅଛି ବାବା କଳି ସବୁ ଯୁଗରେ ଥିଲା ସେ ନା ତାର ଥିଲା ନା ଚାରି ଯୁଗରେ ନାଇଁ ଚାରି ସବୁ ଭାଇ। ଯୁଗରେ ମା ରହିଲେ ସାରେ ସବୁ ଯୁଗରେ ରହିଲେ ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏ ଯୁଗରେ ଅଧିକ ରହୁଛି ମାନେ ଆଉ ଚାରି ଭାଇରେ ବାପା କଳିଟା ହଉଛି ସବା ସାନ ଭାଇ ତାହେଲେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ରହିଥିଲେ କଳି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଲେ କଣ ହବ କଳି ସେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଳି କହୁଛି ମୁଁ ବଡ ସତ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ ଏତିକି ବର୍ଷ ଆମେ ଭୋଗ କଲେ ଆମର ଏ କଳି ଯୁଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଟା ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଆଗ ଭଳି ଆଉ କଳି ଯୁଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସେମିତି ରହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସେ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳି କାହିଁକି ହଉଛି ବେଶୀ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳି ହବ କଳି ହବନି କଳି ନାହିଁ ସେ ଘର ଘର ସେ ସେ ଯୋଉ ଘରେ କଳି ନଥିବ ସେ ଘରେ କିଛି ବି ନଥିବ କାହିଁକି ନା ହରି ଭକତ ଯେତେ ନର ତାହାଙ୍କ ଘର କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ କହିଲେ କଳି ଯୋଉମାନେ କଳି ଇଏ କଲା ଯୁଗ କର ହୁଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ କଳି ଯୁଗ ଘୋର କଳି ସେମାନେ ଏବେ ବଡ଼ ଲୋକ ଇଏ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ରାବଣଠୁ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବୁ ରାବଣ କଣ କହିଥିଲା ଆଜି କାମ ନ ରଖିବ କାଲିକି ବର୍ଷା ପାଲିକି ମନେ ରଖିବନି ଯୋଉ କାମ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ମତାମତ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କଳି ଯୁଗରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କଣ ଦ୍ୱାପରରେ ନଥିଲା କି ଏମିତି ତ୍ରେତୟାରେ ନଥିଲା କି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ କଳି ହଉନଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତାହେଲେ ଥିଲା କଳି ସେଇଟା ଯୁଗ ହଉଛି। କଳି ଯୁଗ କଥା କାହିଁ ଆମେ କହି ଆସୁଛେ କଳି ଯୁଗ କଥା କହିବାନି ଯାହା ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଥିଲା ହିଁ ସତ୍ୟର ଅଛି ଦ୍ୱାପରରେ ଅଛି କଳି ଆମର ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି ତ୍ରେତୟା ଅଛି କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି ସେମାନେ ଯାହା କରି ଯାଇଥିଲେ ତା ଅଂଶ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଅଂଶ କାଟି ଦଉଛେ ଅଂଶ କୌଣସି କଟୁନି ଆମ ସାମାଜିକ ଚଳନୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ ଧର୍ମ ସତ୍ୟକୁ ନ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟ ମୋ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛି ମୋ ପିଲାଦିନୁ ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ କେବେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମିଛ କୋଉଠି କହିବାକୁ ପଡେ ଧର ଏମିତି ଜନ୍ମ ଏମିତି ମରଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛ ତୁମକୁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡିବ ସେ ମିଛ ନୁହେଁ ମିଛ କହିଲେ ନାଇଁ ଯୋଉ ମିଛ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ହିତ ସାଧନ ହୋଇପାରେ ତାହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ସେଟା କହିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଜିନିଷ ହଉଛି
ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ସତ୍ୟ କହିଲେ ତମକୁ ଅପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡେ ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ୍ୟ କହିବା କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମକୁ ଠିକ ସୋପାନରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେ ମୋ ବିବେକକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଯଦି କଲି ନା ଠିକ କଲି ଏଇଟା ମୋ ବିବେକକୁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି କଥା ହେବି ମୁଁ କାହାକୁ ନ ପଚାରି ତାହେଲେ ସମାଧାନ ମନକୁ ସେ ଆସିବ ଭୁଲ କରିଛି କି ଠିକ କରିଛି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଭୁଲ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ପାଖେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କି କଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମା ଟିକେ ଯୋଉ ଭଗବାନ କଥା କହିଲେ ଆମେ ତ ସବୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡିଆନି ନା କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ବାବା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବାବାରେ ବାପା କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ହାଟ ବଦଳ ତୁ ହାଟ ବଦଳ ବାଡିରେ ପରିବା ଲଗେଇବୁ ଖାଇବୁ ହାଟ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ କଣ କଲା ନା ବାଡିରୁ ଗଛ ପଛ କାଟିକି ହାଟୁଆକୁ ଡାକି ବାଡିରେ ବସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଯାଇକି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ବାବା ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାପରେ କଣ କହିଥା ଅତୁଠିରେ ଗାଧେଇବାକୁ କାହିଁ କହିଥିଲା ନା ବାବାରେ ଘରର ଚାବିଟା ତୁ ଯଦି ନେବୁ ଅତୁଠିରେ ଗାଧେଇଥିବୁ ଚାବିଟା ଥିବ ଖୋଜିଗଲେ ପାଇବୁ ସିଏ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ବାବା କହିଥାନ୍ତା ବାବା ଏଇ କଥାଟା କି ଏଇ କଥା ବାବା ପୁଅ ଯାଇକିରି ଅତୁଠିରେ ଗାଧେଇଲା କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଅଛର ପକେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ଘରଟାକୁ କୋଠା ଘର କରିବୁ ସିଏ କଣ କଲା ଘର ଛପର କଲାନି ବର୍ଷା ଢାଳିଲା ମାନେ ବାପାର କହିବା ବୁଝିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଉ 3 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପଚାରିବାକୁ କହିଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯଦି ଯାଇ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟକୁ ଜଣେ ବାବା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଥାନ୍ତା ସେମାନେ ସେ କଥାଟା କହିପାରିଥାନ୍ତା ସେମିତି ତାଙ୍କଠୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସଦଜ୍ଞାନ ପାଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ତ ଆମର ଭଗବାନ ହେଲେ ନା ସିଏ ତ ଆମ ସଦଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ନା ସିଏ ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା କିଛି ବଡ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କଣ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିଟା ଖଟେଇବ ବିବେକକୁ ପଚାରିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଲି ନା ଠିକ କଲି ନିଜ ଉତ୍ତର ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି ପାଇଯିବ ତେଣୁ ଆମରି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି କଣ ଅଲଗା ନା ଗୋଟିଏ ମନ ଚାହିଁବ କହିବ ବିବେକ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଶୂନ୍ୟରେ ମନ ବୁଲୁଛି କୁଆଡେ ଏଠି ସେଠି ତ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି ତମେ ଶରୀରଟା ଏଇଠି ପଡିଛି ମନ କୁଆଡେ ଉଡି ଯାଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ ମୌନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ମେଡିଟେସନ ଆଜ୍ଞା ମେଡିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ମା କହିଲେ କିନ୍ତୁ 5ଟା ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି 5ଟା ଜିନିଷ ମା କହିଲେ 3ଟି ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି 5ଟି ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି ଏ 5ଟି ଜିନିଷ ରହିଲା ଏ 5ଟି ଜିନିଷକୁ ନୀତିରେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ଫୁଟେ ତ ଭଗବାନ ଆସି ନିଜେ ଏଇଟା ଅନୁଭୂତିରେ ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ଚାଲିଲେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ସେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଚାଲିବ ଭଗବାନ କାଢୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ଆମେ ପଢୁଛେ ନା ନିଜେ ଉଠୁଛେ ସତ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗକୁ ପରିଣାମ ବିସମ୍ବୃତ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ କାହାର କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅନିଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ସତ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ସୁଚିନ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗନ୍ତି ତାର କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ ବାକି ଥିବ ତାର କିଛି କର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ତାମାନେ କଣ କର୍ମ ନେଇ ଫଳ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗ କହି କହି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛେ ଏଇ କଳି କାଳରେ ଏଇପରି ଚଳିବାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ଏ ମାନବ ଚାହିଁଲେ ନିହତ କରିପାରିବ କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ତ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ନା ମା ତ ଇଏ କଳି ଝଗଡ଼ା ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀର ହଉଛି ବା ପାରିବାରିକ କଳି ହଉଛି ଏହାର ସଂଶୋଧନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯୋଉ କଳି କଥା କହିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛେ ଯଦି ଏ ମଣିଷ ଚାହିଁବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିହତ କରିପାରିବ ତ ଏଇ କଳି ଯୁଗ କଥା କେହି ଦୟାକରି ଏ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏତିକି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ କଳି ଯୁଗ କହି କହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଆମମାନେ ପଡ଼ୁଛୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଳି ଯେଉଁଟା ପାରିବାରିକ କଳି ବୋଲି କହୁଛୁ ଯଦି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ରୁହେ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିବାରର କଳିକୁ
बाहर काहागरे परिप्रकाश करंतु नहीं आज्ञा। ये समाज ये लोक माने आपणकर असुविधा को जानिया को चाहूचंदी सेथिपई बा कहि आसुचंदी ये कलिजुग चलीछि आज्ञा। सदा सर्वदा मौन जोग अभ्यास करंतु बा भगवान को प्रति लय रखंतु देखिबे ना दिने यही समय कलिकाल हटि जिवो। हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद।